हेलो स्टूडेंट्स। अज आप ऑप्टिक्स का अगला पार्ट शुरू करांगे जिहड़ा कि इहदा 5वां पार्ट आ। इहदे विच पहला प्रश्न आ, आउट ऑफ स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ नेम द पैरामीटर्स विच रिमेन सेम आफ्टर रिफ्लैक्शन ऑल आर सेम। ये पिछले जिहड़ा चौथे नंबर ते मैं छोटे क्वेश्चन कीते सी उनकी रेपीटिशन है थोड़ी जी। Extra ray of light falls on a mirror normally. What are the value of angle of incidence and angle of reflection? 0 डिग्री होगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। Which mirror is used as driver mirror? Convex mirror है। Which is the focal length of the plane mirror? What is the focal length of the plane mirror? Infinite। ये भी फोर्थ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। Next, which mirror is called the divergent mirror? Convex mirror है। नैक्सट कन्वैक्स मिरर इज प्लेस्ड इन वाटर। वाटर विच ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਇਮਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਨ ਵੀ obtain the image of an object formed by convex mirror on the screen? ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਿਰਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਆਈਏ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। Which mirror produce a magnifying virtual image? Convex or concave mirror? Concave mirror, क्योंकि ਜਿਹੜਾ convex mirror ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ mirror ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ concave mirror ਵੱਡੀ ਕਰਦਾ, large ਕਰਦਾ। Next, does the size of the mirror affect the nature of image? No, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। mirror ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ image ਨੂੰ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। When does concave mirror produce virtual image? ਇਹ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, when object is placed in the front of focus of concave mirror। concave mirror ਦੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। what is valence band? The valence band is the band of electrons orbitals that electron can jump out of moving into conduction band when excited। valence band ਕੀ ਆ? ਇਹ ਉਹ band ਆ electron orbital ਦਾ that electrons can jump out of, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ electron jump ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨਟੂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵੈਨ ਐਕਸਾਈਟਡ। ਐਕਸਾਈਟਡ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ? ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨਟੂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। The conduction band is the band of electron orbitals that electron can jump up into from the valence band when excited। देखो भी दो चीज़ां, एक valence band एक conduction band। valence band ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्ट्रॉन ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵੱਧ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੈਂਡ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਜੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਮਜ਼ ਇਨਟੂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਫਰੋਮ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਵੈਨ ਐਕਸਾਈਟਡ। ਜਦੋਂ ਵੇਲੈਂਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਵੇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਬਿਡਨ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ? The portion of energy band structure of semiconductor or insulator। semiconductor
एंड इंसुलेटर तो वो जिन्हों चो बिल्कुल बिजली का करंट पास नहीं करता। सैमीकंडक्टर होगा जिहदे विचों अंडर सम कंडीशन करंट पास करता। मान लो इंसुलेटर मान लो इंसुलेटर मैं इत्थे लिख देना है जी साडे कोल रबड़, ये रबड़, इहनूं इंसुलेटर इहदे च करंट नहीं लंघेगा। इत्थे मान लो कोई तार है साडे कोल सैमीकंडक्टर दी, सैमीकंडक्टर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਜੇ ਡੀਸੀ ਚ यूज करिए तो मैं हम डीसी करंट की गल कर रहे हैं इत्थे डायरैक्ट करंट की। वन साइडड फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन इधर ਨੂੰ ਤਾਂ मूव करेगा, बट जे ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ करंट इधर ਨੂੰ मूव कराउणा ਤੇ नहीं मूव करेगा, ओनली इन वन डायरैक्शन, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ यूनी डायरैक्शनल करंट, यूनी डायरैक्शनल करंट, डीसी करंट। हुण फॉरबिडन एनर्जी गैप का इहदे नाल की संबंध है? एक इहदी पोर्शन ऑफ एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सैमीकंडक्टर, ये इहदे विच हुंदा सैमीकंडक्टर ते इंसुलेटर हुंदा बिटवीन दी वैलेंस एंड दी कंडक्शन बैंड। आ देखो आ वैलेंस बैंड आ कंडक्शन बैंड आ, इहदे इन बिटवीन किहड़ा बैंड होऊगा? फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप आ जिहड़ा इहदे विचाले इन्ना डिस्टेंस पिया ना, इहनूं असीं एनर्जी गैप कहांगे, जिहदे करके इहनूं मूव करना पैंदा। देखो अंडर नॉर्मल कंडीशनस आ जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आ वैलेंस बैंड तो मूव करके कंडक्शन बैंड च नहीं जाएगा, ठीक है। पर जदों असीं इहनूं हीट कर देंगे तां उही कंडक्टिविटी जिहड़ी ਉਹ शुरू हो जाऊगी। जिवें सोलर सैल ਦੇ ਵਿੱਚ सोलर सैल ਦੇ ਉੱਤੇ हीट पएगी, ਇਹਦੀ एग्जांपल की है सोलर सैल, हीट पएगी तो की होगा? आ ਜਿਹੜੇ वैलेंस वाले इलैक्ट्रॉन आ ये एक्साइट हो जाएंगे तो अपने आप कंडक्शन बैंड च जाएंगे तो इलैक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। ਜਿਹੜਾ सोलर सैल आ एक सैमीकंडक्टर की बहुत ही वधिया उदाहरण। ਹੁਣ एक अंडर सम कंडीशन ਕੰਮ करता, ये नहीं कि सदा ही काम करता रहेगा। कंडीशनस की है? सूरज की रोशनी ये वास्ते होनी जरूरी है, रात को काम नहीं करेगा। तो असीं ये भी नहीं कह सकते जो करंट नहीं लंघदा, पर असीं ये भी नहीं कह सकते जो करंट 24 घंटे लंघदा रहेगा। जिहड़ा कि कंडक्शन ते इंसुलेशन के विचकार आ जाता वो हुंदा सैमीकंडक्टर, ते जिहड़ा बैंड वैलेंस सैल ते कंडक्शन सैल के विचाले आ जाता उहनूं कहंदे फॉरबिडन एनर्जी गैप। एक डायग्राम बना के रख लिओ, इक्को डायग्राम दे नाल 3-4 क्वेश्चन आ जिहड़े ओह कन्फर्म हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आउंदा तुसीं ये डायग्राम बना के तुसीं उहनूं लेबल कर देना, वो खुद ठीक हो जाएगा। वट इज फर्मी एनर्जी लैवल? टॉप ऑफ द कलैक्शन ऑफ इलैक्ट्रॉन एनर्जी लैवल एट एब्सोल्यूट जीरो टैंपरेचर। collection of energy levels, collection of electron energy levels at zero temperature on Fermi level कहने हैं। This concept comes from Fermi direct statics। इनका मतलब Fermi level का संबंध किहदे नाल है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री टैंपरेचर के नाल। टॉप ऑफ द कलैक्शन ऑफ इलैक्ट्रॉन 0 डिग्री सेंटीग्रेड ते जिहड़े सानूं इलैक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ठीक है जी, वो जिहड़ा लैवल आ वो फर्मी एनर्जी लैवल हो जाएगा। What is an इंस्ट्रिंसिक सैमीकंडक्टर? दो तरह के होंगे आ, इंस्ट्रिंसिक ते एक्सट्रिंसिक। इंस्ट्रिंसिक मीनस प्योर, ये की होंगे आ? ये प्योर, नॉट प्योर, ये प्योर नहीं होंगे। जिहड़े एक्सट्रिंसिक आ यही प्योर नहीं होंगे, प्योर होंगे, मिलावट नहीं होंगी, इन्हां च मिलावट की होंगी है। देखो एन इंस्ट्रिंसिक और प्योर सैमीकंडक्टर आल्सो कॉल्ड अनडोप्ड। देखो जिहड़ी चीज़ प्योर होगी वो क्या होगी? अनडोप। असीं डोप टैसट बारे गल करने, डोप टैसट उहदा ही हुंदा जिहड़ा प्योर नहीं हुंदा, जिन्हें कोई नशा कीता हुंदा। जिहड़ा प्योर आ नेचुरल आ वो अनडोप होएगा, उन्होंने इंस्ट्रिंसिक कहंदे। इसे तरह असीं इहदे विच
ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੰਸਟੈਂਸਿਕ ਪਿਓਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਅਨਡੋਪਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਔਰ ਆਈ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਟਾਈਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਏ ਪਿਓਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡੋਪੈਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡੋਪੈਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਕੋਈ ਡੋਪੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲੇ ਬੰਟੇ ਆ, ਬਲੈਕ ਬੋਲਸ, ਪਿਓਰ ਬਲੈਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਬੋਲ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਆਹ ਸੈਂਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਪਿਓਰ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੋਪ ਕਰਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੋਪ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਡੋਪੈਂਟ। ਡੋਪੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਟ ਬੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ। ਇਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇਚਰਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਓਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡੋਪ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੈਂਸਿੰਗ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਆ ਐਂਡ ਐਕਸਟੈਂਸਿੰਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੈਂਸਿੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਐਕਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇਹ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਨੋਟ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਡੋਪ ਹੈ, ਡੋਪਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਡੋਪਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡੋਪੈਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ with any significant dopant species present। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਰਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫॉर ਇੰਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਪਿਓਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਓਰ ਅਨਡੋਪਡ। ਆਹ એનર્ਜੀ ਬੈਂਡ ਆ ਵੀ, ਇਹਦਾ એનર્ਜੀ ਆਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਬੈਂਡ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਆਹ ਇੰਨਾ ਖਾਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ, ਇਹ ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਆ। ਔਰ ਵੇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਬੈਂਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆ ਜੂ, ਹਾਇਰ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਵੇਲੈਂਸ 'ਚ, ਵੇਲੈਂਸ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਪਸ ਵੇਲੈਂਸ 'ਚ, ਵੇਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੋਅਰ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ એનર્ਜੀ ਉੱਪਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਲੈਂਸ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ। ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੇਟ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਡਿਫਾਈਨ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਐਨ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡੋਪਡ
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਬਾਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ, ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਮੀਨਸ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ, which is able to deeply modify its electrical properties। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੋਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਡੋਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੋਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਫਾਈਨ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਨ ਪੀ। ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਲ, HOLE। ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਉਲਟ ਹੋਲ ਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। Define p-type semiconductor। p-type semiconductor has more holes। देखो p-type semiconductor has more holes। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ p type ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਟ ਹੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ p type ਹੋਊਗਾ। This allow the current to flow along the material from hole to hole but only in one direction। यूनिडायरेक्शनल होगा एक डायरेक्शन। डिफाइन होल। होल की है खाली था, जिथे इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट आ वो नैगेटिव, जिथे इलैक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट वो होल। होल्स एंड इलैक्ट्रॉन्स आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन सैमीकंडक्टर मटीरियल। देखो होल्स ते इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਹੋਲ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਦੇਖੋ ਹੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਇਨ ਏ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਲੇਸ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। Holes and electrons are two types of charge carriers। ਕੀ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। responsible for current in semiconductors। ਹੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੋਲ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਫੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਛੱਡਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਲ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ। ਡਿਫਾਈਨ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਐਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਆ, ਦੀ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਵੈਨ ਏ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ pentavalent impurity is added to pure semiconductor providing a large number of free electrons। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਲਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਤੀ ਮੈਂ ਹੋਲ ਆ, ਹੋਲਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, pentavalent impurities added to, pentavalent impurity ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। pentavalent ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚਾਰ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਣ ਜੂਗਾ free electron। pentavalent means 5। N-type semiconductor is formed in which number of electrons are larger than the number of holes। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
इदां लिख सकते हो when a small amount of pentavalent impurity is added to the pure semiconductor। प्योर semiconductor च जो असीं कोई impurity ऐड करनी है, impurity किहड़ी ऐड करनी है, pentavalent। प्रोवाइडिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन, इलैक्ट्रॉनां की गिनती जिहड़ी आ ज़्यादा करने वास्ते। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।